আজকে আমি বলবো why you should buy a Rolex Dated 40 and why for all the watch collectors why is it important to have a Rolex Dated 40 in your collection. So এই ভিডিওতে বলবো I have all the points, key points on my phone. ঠিক আছে, আমি নোট নিছি কারণ আমি চাই না যে কোনো কিছু মিস আউট হোক. So I'm gonna go through it in this video everything. So before I start off this video, you know what to do, guys. Please subscribe to the channel, and if you like this video, do give it a thumbs up. Don't start. Okay, so I have all the points over here. There's a lot of points. Why I bought the Rolex Dated 40 and why you guys should buy it. First thing first, the price and the price. Rolex Dated 40 jeta, amar jeta, I bought it for 36,000 USD. So etar competitors jeta ekta ami bolbo Patek Philippe Nautilus, the rose gold, ekta regular ta ar ekta is the Chrono. Ami duti dekhachi ei video te. So arekta competitor arekta brand hocche AP Royal Oak er the rose gold 41mm. Eta ei duita is a competitor for the Dated 40. So আমি কেন guys এখানে অনেক কিছু আমি বলবো. So a lot of people, you guys love Patek Philippe, a lot of you guys love AP, but I personally like Rolex. There's a lot of reasons why. আমিও জানি আপনাদের Patek Philippe কেন পছন্দ হতে পারে বা AP পছন্দ হতে পারে. Different people are different thinking. কিন্তু আমার থিঙ্কিংটা কি and আমি কেন চাই যে আপনারা Rolex Dated 40 আপনাদের কালেকশনে থাকুক এটা বলতেছে. ঠিক আছে, সো প্রাইস রেঞ্জ যদি আগে কথা বলি, ঠিক আছে, আপনি যেই জিনিসটা পাচ্ছেন in $36,000 is a lot. একটা জিনিস মাথায় রাখেন সবাই is that Rolex is handmade, hand built. Every single watch, individual person makes the watch, from the components to the bracelet to the case, everything. It is hand built. So plus ওদের যে গোল্ডটা ইউজ করে, it's a in-house gold. ঠিক আছে, Rolex creates their own gold. ঠিক আছে, so that is a very big plus point. তারপর আবার handmade, each and every Rolex is এইটা একটা. So $36,000 এই ডেটেডটা স্পেসিফিক্যালি এইটা যে জিনিসগুলো পাচ্ছেন, তারপরে এই যে ডায়মন্ডস গুলো যে আছে, যে ডায়মন্ড গুলো যে সেট করা, ওইটাও হাতে করা. হ্যাঁ, প্রতিটা জিনিস কোনা টু কোনা এভরিথিং ইজ মেড আউট হ্যান্ডমেড. সো ফর এক্সাম্পল Patek Philippe এর কথাটাই বলি, Nautilus যেটার কথা বললাম, দ্য ক্রোনোর কথাটা বলি. Chrono is priced at $140,000 to $145,000. $140,000 to $145,000. ঠিক আছে, সো প্রাইসটা কতটুক গ্যাপ এটা আপনি বুঝতেছেন. Patek Philippe এর হাইপটা অনেক বেশি, বাট Patek Philippe আই থিঙ্ক এই যে দ্য Nautilus ক্রোনোটা তো 140,000-45,000, দ্য রেগুলার যেটা আছে ওইটা ইজ অ্যাবাউট 100,000, 95,000 to 100,000, যেটা নাকি ক্রোনো ছাড়াটা দ্য রেগুলারটা রোজ গোল্ড. So that is 95 to 100,000. So আপনি বুঝতেছেন 36 to 95. I think এই প্রাইসটা এটার রিটেল কিন্তু এত না. Everything is going for resale. ঠিক আছে, এই প্রাইস লাইক the people created this price. ঠিক আছে, it's going crazy nuts in the watch market এই Patek Philippe গুলো. কিন্তু দেখতে দেখেন it's a simple watch, ordinary. মানে রোলেক্সটা কি, there's like ফ্লুটেড বেজেল যেটা আছে, যেটা আমার ঘড়িতে ফ্লুটেড বেজেলটা, এটা যে মানে যে একটা শাইন দেয়, তারপরে যে ওদের যে ক্রাফটম্যানশিপ, তারপরে আপনি মানে দেখেন দ্য ডায়মন্ডস, দ্য ফ্লুটেড বেজেল, সাইডের সবগুলা ইজ ব্রাশড ফিনিশড, সেন্টার লিঙ্কস গুলো ইজ পলিশড ফিনিশড, দ্য হোল কেস ইজ পলিশড. মানে ওভারঅল ইট লুকস সো গুড. মানে ওই Patek Philippe এর Nautilus অনেক ওয়াচ গাই আছে, ওয়াচ কালেক্টর আছে, Patek Philippe ওগুলা কিনে, কিন্তু I think honestly from the heart I think it's an old man's watch. Don't hate me guys because that's what I think. ঠিক আছে, কিন্তু ডেটটা 40mm টা যেভাবে হাতের মধ্যে বসে পড়লে মনে হয় that I'm wearing something. It's so robust.
তারপরে মানে দ্য সিরামিক পেন্স অন দ্য 40mm এটা নতুন বের করছে রোলেক্স, বিকজ আগের একটা টাইমে রোলেক্সের ব্রেসলেটগুলো স্ট্রেচ করতো, ওয়ার হয়ে যেত, ঝুলে যেত, মানে বেন্ট হয়ে যেত। এখন এটা হয় না, এখন রোলেক্স 40mm ডেটে ওইটা সিরামিক পেন্স ইনসার্ট করছে। সো লাইফ টাইম পর্যন্ত আপনার ব্রেসলেট স্ট্রেচ করবে না, ওয়ার হবে না, ঠিক আছে? সো ইটস গোয়িং টু স্টে দ্য সেম। 36,000 I think it's a pretty affordable thing to মানে it is very affordable in that price. You're getting a lot, কারণ পাটেক ফিলিপের উদাহরণ দিলাম, এত টাকা যে ইনভেস্ট করবেন ঘড়িতে, ঘড়িতে কি পাচ্ছেন? তারপরে ব্রেসলেটের দিক দিয়ে চিন্তা করেন, ব্রেসলেট নটলেসের ব্রেসলেটগুলো অনেক চিকন, আমি দেখাচ্ছি এখানে, মানে অনেক চিকন ব্রেসলেট, whereas রোলেক্সের ব্রেসলেটটা is thick. I can guarantee 100% anytime any day Rolex আর Patek Philippe আর AP যদি ওয়ে করা হয় তো মানে I think Rolex is going to be the heaviest, ঠিক আছে? আর হাতেও পড়লে মনে হয় that I'm wearing something. আমি এত টাকা দিয়ে একটা ঘড়ি কিনবো, যদি হাতের মধ্যে কিছু না লাগে যে কিছু পরে আসছে, তাহলে এটার মানে নেই। তো রোলেক্স আরেকটা দিক আছে যে ফ্রম ছোট মানুষ মানে ছোট থেকে টপ হাই এন্ড পর্যন্ত এভরিওয়ান নোজ হোয়াট রোলেক্স ইজ। ইয়া, যে কোনো জায়গায় যেখানে বলবেন রোলেক্স কি, কাউকে জিজ্ঞেস করলে বলবে ঘড়ির ব্র্যান্ড। কিন্তু পাটেক ফিলিপ, অরমার পিগে, অনেক মানুষ আছে যারা নাকি ঘড়ির ব্যাপারে এত ফ্যাসিনেটেড না, তারা এই জিনিসটা জানবে না। মানে পাটেক ফিলিপ হয়তো বা জানতে পারে যারা নাকি একটু ওল্ডার এজ গায়, বাট অরমার পিগে একটু কম মানুষ জানবে। বাট রয়্যাল ওকে আসি আমরা, অরমার পিগেতে আসি। সো রয়্যাল ওক যেটা নাকি আমি বললাম দ্য 41mm in rose gold, আরেকটা competitor of the day, that is priced at $55,000. So again, আমি 36,000 এ কি পাচ্ছি, আর 95 এ কি পাচ্ছি, আর 140 তে কি পাচ্ছি, আর 55 এ কি পাচ্ছি, এত কিন্তু চেঞ্জ নাই। ইটস জাস্ট দ্য ডিম্যান্ড, ঠিক আছে? ইটস জাস্ট দ্য ক্রেজ ইন দ্য মার্কেট, দ্যাটস ইট। রোলেক্স কিন্তু কোনো দিক দিয়ে কম না, উল্টা সব দিক দিয়ে বেশি আমার কাছে মনে হয়, ঠিক আছে? পাটেক ফিলিপের হিস্ট্রি আছে, অরমার পিগের হিস্ট্রি আছে, রোলেক্সেরও হিস্ট্রি আছে কিন্তু। সো সব দিক দিয়ে আই থিঙ্ক রোলেক্স ইজ আ বেটার অপশন। $55,000 দিয়ে অনেকে কিনতেছে, কিন্তু আমি এটা কিনতাম না, বিকজ রয়্যাল ওক যখন আমরা পড়ি মানে ওইটা পুরো ব্রাশ ফিনিশ। একটা নেগেটিভ পয়েন্ট ব্রাশ ফিনিশটার ইজ দ্যাট ইট গেটস স্ক্র্যাচেস ভেরি ইজিলি। যদিও আপনি যত্ন করে পড়বেন, কোথাও যদি নাও লাগে, ঘড়ি কিন্তু আমাদের হাতে আপনার মাঝে মধ্যে খেয়াল থাকে না, লেগে যায়, বা এরকম ভাবে যদিও রাখি, এভাবেও যদি হাত নাড়ি তারপরও স্ক্র্যাচ পড়ে যায়। সো দ্যাট ইজ আই ডোন্ট লাইক। কিন্তু রোলেক্সও স্ক্র্যাচ পড়ে, কিন্তু এত না, ঠিক আছে? ওই অরমার পিগের মতো এত স্ক্র্যাচ পড়ে না, ঠিক আছে? সো আরো কি কি পয়েন্ট আছে আমি একটু দেখে দিই। Way is more full, it's perfect on the wrist, it's a lot more. আচ্ছা হ্যাঁ, সো আমরা $36,000 যেটা পাচ্ছি, মানে it's a lot more affordable than ওই যে AP Royal Oak 55,000, the Patek Philippe Nautilus, the regular one, the rose gold for 95,000, the Chrono 145,000. those are insane. এমন আহামরি কিছুই না যে রোলেক্সের ডেটের থেকে যে ওগুলো এত প্রাইসটা একটাই কারণ, মানুষ আমরা ওইটার ডিমান্ড ক্রিয়েট করছি, সেলিব্রিটিরা পরে ওইটার ডিমান্ড ক্রিয়েট করছে, সাপ্লাই কম, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। কিন্তু এটা ছাড়া মানে রোলেক্স কোনো দিক দিয়ে কম না, আমার মনে হয় দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য বেস্ট টু মি, আই থিঙ্ক, ঠিক আছে? তারপরে রোলেক্সের দেখেন কত কিছু আছে, ভেরিয়েশন আছে। আমি যেটার কথা বলতেছি এটার অনেক ভেরিয়েশন অফ ডায়ালস আছে, হোয়াইট কালার আছে, সিলভার আছে, গোল্ড বেগের ডায়মন্ডস আছে, আমারটা ব্ল্যাক করে গোল্ডেন আছে, তারপরে রোমান নাম্বার আছে। সো দেয়ার ইজ আ লট অফ ভেরিয়েশনস, হ্যাঁ, which people can choose from. So yeah guys, that is some reason why you should buy the Rolex Day Date. If you have আসলে মানে যদি আপনাদের কাছে ঘড়ির জন্য সেভিংস থাকে $35,000 to $40,000, I would say that please go and buy a Day Date 40 instead of আরো টাকা জমায় AP কিনা বা Patek কিনা, doesn't make any sense, ঠিক আছে? Buy a Rolex Day Date, it's going to keep the value forever,
মানে ভ্যালুর দিক দিয়ে, ইনভেস্টমেন্টের দিক দিয়ে চিন্তা করলে, দেখতেও সুন্দর, সবকিছুর দিক দিয়ে চিন্তা করলে ইটস টপ অফ দ্য লাইন। এখন আপনারা হয়তো বা কোয়েশ্চেন করতে পারেন, আচ্ছা রোলেক্সই কিনলাম, হয়তো আমি ইয়েলো গোল্ডের ডেটোনা কিনি, ডেটোনা গুলা ভালো, বাট অরিজিনালি genuinely the big daddy of all Rolexes is the Date. That is the big daddy of all. Daytonar craze আমরাই করছি, আমরাই বাড়াইছি, ওটার হাইপড আপ অনেক বেশি, which is going, ওটার রিটেল ছিল কিন্তু ইয়েলো গোল্ডের ডেটোনার রিটেল ছিল 27, 28, এখন ওগুলা 38, 40, so which makes no sense. Plus oyster bracelet মানে অনেক তাড়াতাড়ি স্ক্র্যাচ পড়ে যায়, but presidential bracelet Date is the way to go. That is the big boss of all. So guys, yeah, that was the video, that was it. I hope I gave you guys some good information. So yeah guys, please don't forget to subscribe on the channel, and follow me on Instagram at SalehVlogs, and I'll see you on the next video guys. Until then, take care, peace, bye bye.